सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए जमात 10वीं विशा पंजाबी तीजा भाग कहानियां विचों अगली कहानी कुलवंत सिंह विरक दी दुध दा छप्पड़। तुसी वेख रहे हो पंजाबी टीचर राजस्थान बोर्ड के पंजाबी विषय का पहला यूट्यूब चैनल। जे हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब करो। सब तो पहला लेखक परिचय कुलवंत सिंह विरक दी। आ फोटो तुसी वेख रहे हो 20 मई 1921 पिंड फुलरवन जिला शेखपुरा पाकिस्तान दे विच। मौत 24 दिसंबर 1987 टोरंटो कनाडा। कार्य खेत्र कहानीकार ते निबंधकार सन। राष्ट्रीयता भारती। निक्की कहानी के खेत्र विच बड़ा रंग जमाया इन्होंने। आओ इन्हां दी बड़ी हरमन प्यारी कहानी दुध दा छप्पड़ करिए शुरू। सब तो पहला इन्हां परसनां नूं अपने दिमाग विच रख लेना, फिर आपां पाठ पढ़ांगे और पाठ जिथे परसन आण उसी टाइम तुसीं मन च लियाना है। पहला परसन लाल ते दयाल दा आपस विच की रिश्ता सी, उन्हां नूं इकट्ठे काम करन दे की फायदे सन। दूजा दयाल नूं घर फिरदा वेख के लाल दी वोटी की सोचा सोचदी सी। अगला लाल अपनी वोटी वल्लों दयाल प्रति मिले उलामे दा किवें जवाब दिंदा है। चौथा लाल ते दयाल किहड़ी गल करन अडरे होए। पंजवां उत्ते बगले नहाउंदे रहे, हेठां लाल नहाउंदा रहा, पिंड दे लोग यह क्यों कहंदे फिरदे सन। और छठा परसन पहला ही चोई जा चुकी मझ दा परदा रखण लई लाल नूं की फुरना फुरिया। सतवां दुध दा छप्पड़ कहानी दा सार अपने शब्दां विच लिखो। तुसीं भी कहानी दे नाल नाल अपने आप नूं किरदार दे रूप च लैणा और कहानी दी फिल्म है जिहड़ी अगे चलानी है। दुध दा छप्पड़ चाचे ताए दा पुत्तर होण करके लाल ते दयाल दा आपो विच बड़ा प्यार सी। हुण देखो पहला परसन पिंड दा ही आपां नूं मिल गया। उन्हां दी वाही भी इकट्ठी सी। पिंड विच इकट्ठ दा बड़ा रोह पैंदा है। दो सके भरावां नालों दो चाचे ताए दे पुत्तर रल के टुरदे हन तां उन्हां दी होर वड्डी ताकत समझिया जांदा है, क्योंकि इक्को जिहा मेल घट वेखण विच आउंदा है। भरावां ने तां भला रल के टुरना ही होया। इसलिए इन्हां दोहां लाल ते दयाल दा भी पिंड विच लोक नां लैंदे सन। कामियां नूं भी काम कहण उन्हां लई सौखा सी, क्योंकि वो छेती आखे लग जांदे सन। पिंड दीआं गलियां विच टुरना उन्हां नूं सवाद देंदा सी, क्योंकि उत्थे उन्हां दा आदर सी। इस मुफ्त दे आदर तो बिना इकट्ठियां उन्हां दी वाही खेती दा काम भी सौखा चलदा सी। रल के वो दोनों हलां दी वाही करदे सन। एक कामा रख लेना नाल उन्हां विचों एक बंदा रोज सौखा रह सकदा सी ते काम भी चंगा टुरिया जांदा सी। एक पल भी वाही एक ते बेसवाद हुंदी है, दूजा सूत नहीं बैठदी। एक बंदा वाही नहीं कर सकता, उस दे विच की है कि दो बंदे रल के वाही करते हैं, एक बाहर का काम संभाल लेंदा है और एक की है कि कामे नाल लग्या होया काम करता रहता है। आ कवि कहना चाहता है लखारी। जे इकल्ले होवे तां ओह बंदा डंगरां नाल डंगर हो जाता है, ते जे कामा रखे तां पूरी नहीं पैंदी। ये इकट्ठी वाही तीसरे बंदे नूं जेड़े वेल दे रही सी वो सी दयाल। वो गोरे रंग दा सोहनी शकल वाला गभरू सी। पहले पैर ते वो पैलियां विच कुछ काम करदा, पर पिछले पैर रोज वो चिट्टे कपड़े पा के पिंड विच पौंदा फिरदा ते लोकी उस नाल अखां मिला के उस नाल गल करके बहुत खुश सन। पर पिंड वालियां ते दयाल दी ये सारी खुशी लाल दे सिर ते सी, क्योंकि सारा काम है जो लाल करदा सी। कल नूं पिंडों ही नहीं निकलिया पिछले पैर। लाल कह रहा लाल उलामा देंदा होया कह रहा है कि आपां कल कणक नूं वाड़ लानी सी और तू पिंडों ही निकलिया, तू मिलिया ही नहीं मनु। और दयाल फिर नीवी खिंच के अगों कहंदा है एवें ही आलस कर छड्डिया, पिंड थानेदार आया होया सी, मैं आख्या कोई गलबात सुनांगे। लाल दी बोटी भी दयाल नूं अपने घर विच फिरदिया वेखदी। जदों लाल बाहर पैलियां विच काम लगा होया हुंदा, उन्हां दे घर सांझी कंध तो पार उहदी पग इधर उधर पौंदी दिसदी। कदी वो अपने मुंडे नूं चक के घरों एक लकड़ फड़ तरखाना वल लै जांदा अते उत्थे बैठ के उस नूं गड्डी बनवा देंदा, ते कदी अपनी वोटी दा साग चिरन वाला दातर चुक के लोहारा पासों लवान तुर पैंदा, ते कदी सत्तो जलाही नूं चरखा चुकवा के उसदी कान कढ़वा लियाउंदा। लाल दी वोटी दे सारे काम उसे तरह ही पे रहिंदे। दयाल दी घर विच पौंदी पग ते आउंदी आवाज उस दियां सदरां टूंबदी। जे कदी लाल भी इस वेले घर आ सके तां ओह उसनूं दुध पा देवे। हुण आई गल कि दयाल कदे फिरदा देखदी उहदी घर वाली दे मन च की विचार आंदा है, ये अगले परसन दा उत्तर आ रहा। तां ओह उसदा ओह सोचदी होवे उहनूं दुध पा दिंदी, पिंड विच जाण लई उसनूं चिट्टे चिट्टे कपड़े पवा दिंदी
ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਰਾਣੇ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਲਾਲ ਵੀ ਦਿਆਲ ਵਾਂਗ ਸਾਮ ਘਰ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਲਾਲ ਗਲ ਵਲਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਹਲ ਫਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਪੈੜਾ ਵਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਹਲਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਹਲਾ ਤੂੰ ਲੱਗ ਜਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਲੱਗ ਜਾ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੀੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਲ ਦੇ ਹੇਠ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਹਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰੋਂ ਦਿਆਲ ਧੰਮੀ ਵੇਲੇ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਦਾ। ਡੰਗਰਾ ਜੋਗੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਾਲ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਲਾਲ ਸਦਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗੰਢਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਭਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਚੌਧਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਿਆਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਟ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਜੱਟ ਤੋਂ ਭਰੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਰੀ ਚੁੱਕੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਭਰੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਖਲਵਾੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਨੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਹੋਇਓ? ਖਲਵਾੜਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਲਾਲ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਏ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਢੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਟਾ ਚਰਾਇਆ, ਤਲੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਟਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਫੁਰਕੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਦਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਲ ਵਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਝ ਦਾ ਤੇ ਦਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪੈਲੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਲਾਮੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਖਿੱਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਲ ਦੇ ਬੀਜੋ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਈਆ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਲਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਦੀ ਫਲੀ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਭੰਦੀ ਤੇ ਫਲ ਕੇਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ। ਬੂਟੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਦਾਬ ਸੀ, ਕੁੱਟਾਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੋਂਗਲੂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਸੀ, ਆਖਰ ਪੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਪਾਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਟਣੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਚ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਦਿਆਲ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਈਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ। ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਗਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਔਰ ਤੂਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੂਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਤੂਤ ਵਿੱਚ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਆਲ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲ ਤਕੜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਲ ਦੀ ਵੋਟੀ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਅਪੜਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਬਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਉਸ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਦਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਈਆ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਡਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੱਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਖੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੈਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਾਲ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲਾਲ ਭਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਖਣਾ ਗੜਵਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਿਆਲ ਨੇ ਜਰਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਲਾਲ। ਲਾਲ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲਾ। ਪਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਟੋਰ ਲਈ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗੜਵਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਵਹੁਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਵਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਠੋਕਾਂਗੇ ਗੜਵਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਸੀ। ਲਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਠਰਮਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਬੜਾ ਫੱਬ ਕੇ ਭੋਏ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੁਝ ਕਿਣਮਿਣ ਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਣਮਿਣ ਦੇ ਆਲਸ ਤੋਂ ਲਾਲ ਨੇ ਧੰਮੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਸੰਗਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਆ ਭਈਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਝ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਸਮਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਏ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਥਾ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਾਤ ਪਊਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 4 ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡਾ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਖੰਡਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਹਲਾ ਸਾਲਾ ਛੱਪੜ ਜਿੰਨਾ, ਤੇ ਭਈਆ ਗੱਲ ਟਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਤਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੀਣ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਲਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਲੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੜਵੇ ਨੂੰ, ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਗੜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਡੁੱਲ। 2 ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਵਹੁਟੀ ਨੇ 8 ਪਹਿਰ ਦੁੱਧੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੱਖੀ ਡੰਗ ਚਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਅਸੀਲ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮੱਝ ਕੋਲ ਗਈ। ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਲਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਬਈ ਲਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭਈਆ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਘਲ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਲਾਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਫਿਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ, ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੇ ਉਲਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹਲਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅੜਰੇ ਹੋਏ? ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈਆ ਭਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਿਆਲ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਚਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਆਲ ਕੋਲ ਛਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਕੋਲ ਛਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਭਈਆ ਤੂਤਾਂ ਠੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਗਲੇ, ਬਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੱਝ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਸੀਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੜਵੇ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਾਜਸਥਾਨ YouTube ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।